संकीर्तन द्वारा ग्राम ग्राम रे संकीर्तन मंडली के फेरी जावा आज्ञा किछि वर्ष तलकू माँ मैंने केबे आमे देखिने सब संकीर्तन करने किंतु आज समय रे आमे जहाँ लक्ष्य करूँ प्राय तो माँ मैंने आमर संकीर्तन करने को आसी कहीं अतीत से मना करा जाइथिला बा किछि रोक लगा जाइथिला बोली मन हुए आम ग्राम रे अष्टप्रहरी हेले माँ मैंने जाई आम ग्राम रे संकीर्तन करूछन्ती आज्ञा। रवीन्द्र प्रधान प्रभुंकर दास हरिनाम जिते चैतन्य महाप्रभु भूपृष्ठ हेले से हरिनाम उपर प्राधान्य देते। हरिनाम एमती गोटा जिनस जो नाम हरण करें सी हूँ जी हरि हरण करें सी हूँ हरि हरि तेणु जुग अवतार गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु नदिया जन्म हुए से 24 वर्ष सन्यास व्रत ग्रहण कले से गोटा कहते एनिची औषधि माया नासबार हरिनाम महामंत्र लियो तुम्हें मागी। तेणु हरिनाम महामंत्र एमती मंत्र कहार की जता जाए जाए तेणु प्रभु कीर्तन कर चलते जार श्रद्धा है सी आसी हरिनाम नेला। तेणु से आ गोटे कथा कहुई आम हरि पूजा कहीं करवा साधु हवा कहीं वैष्णव हवा कहीं गोटे राज्य जड़े राजा थे से राज्य से राजा बहुत धार्मिक थे एवं कृष्ण भक्त थे वैष्णव साधु सन्थ मान से बहुत श्रद्धा कर दीर्घ परिणत बयस गोटे झील जन्म है सी झील बाप ठार 100 गुण आगे रहा आध्यात्मिक चिंताधार जो झीर बयस प्राप्त है यौवन प्राप्त है राजा कहला झील को विवाह करी झील को विवाह करी यदि झील को अन्य राज्य विवाह झील तो विवाह पड़े मो राज्य किए चलो राजा घोषणा कले मोर एमती गोटे बर दरकार जी कि जड़े सचोट साधु होइतब वैष्णव होइतब तेणुक मोर जाति वर्ण निर्विशेष से धनी हो कि गरीब हो कि चांडाल हो कि भिक्षुक हो मोर एमती जड़े वैष्णव दरकार मुझे झील को व्यवहार करी से हिसाब से घोषणा हो गला। घोषणा शुणी विभिन्न राज्य विभिन्न लोक सब आसी पहुँचला बेले स्वयं आरंभ है से पाख गाँव गोटा युवक समय कुकार्य से लिप्त है चोरी हो डकायत हो खराब कम लिप्त हो तो गाँव जड़े साधु जाऊे शंकरा था कहला ये शंकरा ना आज्ञा ना रजा एम घोषणा है तू तो चोरुटा तू कौन से जापर ना कौन है घोषणा ना रजा एम घोषणा है जी रजा झील को बाहब जो साधु माने साधु को निमंत्रण कर जो साधु पसंद कर से गरीब हो कि धनी हो झील से साधु को विवाह कर गोटा जाऊँगा साधु वेश धरिकी जी से बुझे कि ना गोटे भल मंद लोक देखी सुंदरी कन्याटा देखी 2-3 दिन मागणा भोजन हम से चिंताधारा कर जाए मंदिर में पहुँचला मंदिर में पहुँचे मंदिर को पूजा को पचारा तो मत साधु विषय सजेदेलु ना ते साधु विषय सजेदेवी ना सजेदे सी स्वयं हूँ रजा मुझे तू चलूटा तुम जाए सीटिंग कर ना मोर उद्देश्य हो मुझे राजकन्या गोटे देखी आउ 2-3 दिन आम जो आतिथ्य सेवा हम भल मंद खाई आसबि तू कहीं जीव सीटिंग ना तोर असुविधा तू मत करे ना ठीक अच्छे तू जाके मुंड नहीं आसबू अट नंदा होगी आसबू ये शिखा टे रखिकी आसबू सी गला कहला मत कहीदिव कौन कौन सब आने बोले नना तार साधुपाई जहाँ आवश्यक कहले एमती वस्त्र आणमु तुलसी माला आणमु 108 माला आणमु आउ तिलक नंदन मुगत्र अच्छे मुझे साधु से सजई देला से जो मंदिर पूजक ताको जो सजई दूला सी अनुभव कर पारा जे शंकरा भविष्य दिने बड़ साधु हम बुझंतु साधु वेश धरिकी चलिले भी साधु हबार संभावना थाए सी से अनुभव कर पारा शंकरा तू दिन भविष्य गोटा साधु हबू से पूजक मन कौन आसला से शंकरा को प्रणाम होगी कहला कहला शंकरा तू मो भविष्य देना तू मत गोटा थट्टा कर कह जाए राज्यसभा बसला जमी आतिथ्य पाया कथा से तार आतिथ्य पाइला तापर राजसभा जो ढंगे आसा कथा से ढंगे आसिले आसला बुली 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 से शंकरा बेले से बरणमालाटी देले शंकरा जेहेतु राजघर जमा ज्वाई हो गला
ରାଜକୀୟ ସମ୍ମାନରେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନିଆଗଲା। ତାପରେ ରଜାଙ୍କର ତ ବହୁତ ସାମ୍ବାଦିକ, ଆମର ଯେଉଁଟା ସାମ୍ବାଦିକ ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତଚର କୁହାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସିଏ ସବୁ ଗୁପ୍ତଚରକୁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ଥିଲେ ଯେ ଶଙ୍କର ନାମୀ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ଦେଖିଲେ ତା ଘର କୋଉଠି, ତା ବାପା କୋଉଠି, ତା ଠିକଣା ଆସିଲା। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ମହାନ ବଡ଼ ଚୋର, ସେ ଶିଖେଇ ଚୋରି କରିଛି, ଇଠେଇ ଚୋରି କରିଛି, ସିଏ ଅମନ୍ଦ କୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁ ଲିପ୍ତ ଅଛି, ଖାଇଦେମି। ନା ତମେ ବାପା କ'ଣ ସାଧୁକୁ ଡାକିଛି? ନା ମୁଁ ଏତେ ସାଧୁ ଡାକିଛି? ନା ତମେ ଗୋଟା ସାଧୁ ଡାକିନା? ନା ସାଧୁର ଲକ୍ଷଣ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ଆର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ଯିଏ ଛାଡ଼ି ଅଛି ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲୁ? କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ଆର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ଯିଏ ଛାଡ଼ି ଅଛି ସିଏ ବୈଷ୍ଣବ ହୋଇଛି। କାମିନୀ ହେଲା ଧନରତ୍ନ, କାମିନୀ ହେଲା ନାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ମୋ ବାପାର ଏମିତି ଅଛି, ମୋ ଭାଇର ଏମିତି ଅଛି, ଏସବୁ ଯିଏ ଛାଡ଼ି ସେ ବୈଷ୍ଣବ। ୟାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ଦେଖିବାରେ ଲୋଭ ଅଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଧନ ପାଇବାରେ ଲୋଭ ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ବାଜ କେମିତି ହେଲେ? ନା ଇଏ ବା ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ନା ମୁଁ ଯେଉଁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ନେଇଛି, ଆମର ନିୟମ ହେଉଛି ମୂର୍ଖଙ୍କୁ ଅବାଟରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମର ହେଉଛି ପ୍ରୟାସ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବିବେଚନା କଲି ଇଏ ଯେତେ ପଣ୍ଡିତ ଆସିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମୂର୍ଖ। ତେଣୁ ଇଏ କେମିତି ଭଲ ବାଟକୁ ଆସିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆ ଗଳାରେ ବରଣମାଳା ଦେଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଇଏ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ବୋଲି। ନା କ'ଣ କରାଯିବ? ନା ମୋ କଥା ମୁଁ କରୁଛି, ତମେ ତ ଆଚ୍ଛା। ବାପାର ଆରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲାବେଳେ ଚୋର ତ ତା ଲକ୍ଷଣ ଛାଡ଼ିବନି। ଚୋର କାଁ କଲା, ଯେଉଁ ଘରେ ତାଙ୍କର ବସିଥିଲା ସେଇ ଘରେ ଯାହା ସୁନାପୁନା ଥିଲା, ସେ ତାର ଗୋଟେ ବେଗ୍ ଯେଉଁ ଥାଏ ବାବାଙ୍କର, ସେ ବେଗ୍ରେ ସବୁ ସୁନାପୁନା ପୁରେଇଲା। ତ ତା ବାପାକୁ ବିଦା କରି ସବୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ରାଜାଜମା ପାଖରେ। ସେଠୁ ରାଜାଜମା ପଚାରିଲେ ସବୁ ପୁରେଇ ସାରିଲେ? ସିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ନା କ'ଣ? ନା ଯେଉଁ ସବୁ ପୁରେଇଲ ଆଉ କେଉଁଠି ଅଛି? କହିଲା ତମେ ସେଗୁଡ଼ା ଯାହା ପୁରେଇଛ ତମର ଏଇ ଲକ୍ଷଣ, ଏସବୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍, ଆଉ ଓରିଜିନାଲ୍ ଜିନିଷ ସବୁ ଅମକ ଜାଗାରେ ଅଛି। ତମେ ଯଦି ମୋ କଥା ମାନିବ ତାହେଲେ ଓରିଜିନାଲ୍ ଜିନିଷ ଦିଅ, ଏସବୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ନା। ନା ଇଏ ହୀରା ସୁନା ମଣିକ ଯାହା ରଖିଛ ତମେ ପଥରରେ ଘୁରୁନା, ଦେଖିବ ସବୁ ବେଙ୍ଗି ପିତ୍ତଳ ଦେଖିଲା ହେଇଯାଇଛି। ନା କ'ଣ କଲେ ତମେ ସବୁ ଦେବ? ନା ତମେ ମୋ କଥା ମାନିବ, ତମେ ଯଦି 8 ଦିନ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ମୋ କଥା ମାନିବ ତାହେଲେ ବାପାଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ଦେବି। ନା ତମେ ସତ୍ୟ କର। ସେ ସେଠୁ ବାହାର କରି ତ୍ରିବାଳ ସତ୍ୟ କଲା ଯେ ହଁ ମୁଁ ପତ୍ନୀ କଥା 8 ଦିନ ମାନିବି। ଏଠୁ ଯେତେବେଳେ ରାତି ପାଇଲା, ସେ କହିଲା ରାତି 4ଟାରେ ଚାଲିଲା ଗାଧେଇ ଯିବା। ଇଏ ତ ମଧୁଆ ମାତାଲି ନିଶାଢ଼ୀ ଲୋକ, ଇଏ ଲାଇନ୍ ମାନୁ। କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଦିନ 11ଟା 12ଟା ଦିନ 4ଟା ଗାଧି ଉଠା ଗାଈ ଗାଧେଇ। ନା ତମେ ଆସ ସବୁ ସୁନା ନେବ ବୋଲି ଜବାବ କରିଛ। ସେଠୁ ବାଧ୍ୟରେ ଗଲା। ଠାକୁର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ, ସେଠୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆସି ବନ୍ଦାପନା କଲା। 2 ଦିନ ଗଲା, 3 ଦିନ ଗଲା, ସବୁଦିନ ଭୋରୁ ଉଠିଲା, 4ଟାରେ ଗଲା, ଆସିଲେ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ସବୁ କାମ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ଯେମିତି କରିବା କଥା କରିଚାଲିଲା। ଏମିତି କିଛି କରେ ତ 7 ଦିନ ହେଇଗଲା। 3ଟା ରାତିରୁ ସିଏ ଶଙ୍କରା ଛଦ୍ମବେଶୀ ଭାବି ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତ ଯାଇଥିଲା, ସିଏ ତା ପଦିନ କଲା ଉଠ ଟାଇମ୍ ହେଲା ଯିବା ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଆଠେ ସାଧୁ ଚନ୍ଦନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲାଣି। ସେଠୁ ତାପରେ ସବୁଦିନ ଯାହା ଯେମିତି ହେଲା, ତାପରେ ଇଏ ସବୁ ଆଗିଲା କରି ଚାଲିଲା। ତାପରେ ସେଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ କହିଲା ତମେ ତମ ଜିନିଷପଟା ନେଇକି ଯିବା କଥା, ଆସ ଜିନିଷପଟା। ନାଇଁ ମୋର ଆଉ ସେ ଜିନିଷପଟା ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ଆଜିଠାରୁ ମୋର ଗୁରୁ ହେଲ। କାହାକୁ? ଯିଏ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ, କାରଣ ପୌରାଣିକ ମତ ଅଛି ମା ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ବି ପତ୍ନୀ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ହେବ। ଯିଏ ଯାହାଠୁ ପରାମର୍ଶ ପାଇଲା ସିଏ ତାର ଗୁରୁ। କହିଲା ତମେ ମୋର ଆଜିଠାରୁ ଗୁରୁ ହେଲ, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ କମୁଳି ଦିଅ। ମୁଁ ସେଇ ପରମ କୃଷ୍ଣ ଗିରିଧାରୀ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଯିବି। ମୋତେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଦିଅ, ଆଉ ମୋତେ ସାମାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଏତିକି ସାମଗ୍ରୀ ଦିଅ। ତମେ ଆଜିଠାରୁ ମୋର ଗୁରୁ ହେଲ। ମୁଁ ଯିବି ନା ସେ ସୁନାର ନା ମୋର ସେ ସୁନାର ନା। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ବେଶ ଧରିଲେ ବି ଲୋକ ସାଧୁ ହୁଏ, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଯଦି ହରିନାମ ଯେ ଜପ କରିବ, ସେ ଚୋର ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜପ କରୁ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଛାଉଁ ଛାଁ ସାଧୁ ହେଇଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ରାମ ପାଟିରେ ପଶିଲାନି, ସେ ପୁଣି ମରା ପୁଣି ରାମରେ ପରିଣତ ହେଲା ନା ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁରୁ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ ପ୍ରଣାମ କରିପାରିବେ? ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିପାରିବେ କି? ଏଇଟା ଟିକେ କହିବେ। କରିପାରିବେ। ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଣାମ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାଳ ଆପଣ ବହୁତ ଦେଖିଥିବେ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଏରିଆ ବୁଲିছে ଲେଖା ହେଇଥିବ ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁ ଲେଖା ହେଇନି? ଧର୍ମପତ୍ନୀ କାହିଁକି ଲେଖା ହୁଏ? ଧର୍ମପତ୍ନୀ ପତ୍ନୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ପତ୍ନୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବାହିତ କରିପାରିଲା, ନେଇପାରିଲା, ଧର୍ମ କଥା ଶୁଣେଇ ପାରିଲା, ସେ ହେଉଛି ଧର୍ମପତ୍ନୀ।
ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷର ପତ୍ନୀ କୟାଦୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ତ ରାକ୍ଷସ ଥିଲା ସିଏ ପୁଣି ତାକୁ ଏଇ କାହା ସହିତ ତମେ କଳି କରୁଛ କାହା ସହିତ ସେଇ କଥା ପଦେ ପଦେ କହି ସିଏ ବି ତାକୁ ପରମଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଦେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯାହା ହଉ ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଲେ ଆମେ ଏ ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ଲାଭ କରୁଛୁ ନା ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ଘରେ ବାପା ବସିଥିବ ଖାଇବାକୁ ଦେବାନି ପଳେଇ ଆସିବା ବାପା ସିଆଡ଼େ ଘରେ ମନରେ ଭାଳୁଥିବ କ'ଣ ସେ କୀର୍ତ୍ତନରୁ ମିଳୁଛି ମୋତେ ଦୁଇଟା ଖାଇବାକୁ କାହିଁକି ଦେଇ ଗଲାନି ବୁଢ଼ୀ ମା ଟିଏ ବସିଥିବ କି ମୋତେ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ ବୋହୂଟିଏ ଶୁଣିବନି ପାନ ଖଣ୍ଡିଏ ଥୋଇ ଦେଇକି ଡାଲା ପଳେଇ ଆସିବ ମା ବୁଢ଼ୀ ମା ଖଣ୍ଡିଏ ପାନ ଭାଙ୍ଗି ଖାଇପାରୁନଥିବ ଏଇସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ। ସିଏ ହେଉଛି ଯୋଗ୍ୟ ବୋହୂର ଲକ୍ଷଣ ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା ଘରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଯଥା ସମ୍ଭବ ତମେ ହରିନାମ କର ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତମେ ହରିନାମ କର ଏମିତି କୋଉଠି କିଛି ଲେଖା ହେଇନି ତମର ସଂସାର ଡ୍ୟୁଟି କରିବ ତା ବାଦେ ଯଥା ସମ୍ଭବ ତମେ ହରିନାମ କରିବ କାହିଁକିନା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନେ ଯଶ ଧନ ଲଭେ ଦୁନିଆରେ କର୍ମବୀର ମା ମାନେ ଯଦିଓ ବି ନିଜର କର୍ମ ବୋଲି ଆଦର କରିକିରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜର ପରିବାର କଥା ବୁଝନ୍ତୁ ନାଇଁ କି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା।